السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے جب ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے لائیو پروگرام کر رہے تھے، در حقیقت میں ہی اس میں ہمارے ساتھ بھی وہی تاجر برادری کے منتخب نمائندگان بھی یہاں موجود تھے اور اس وقت جو گفتگو ہو رہی تھی، اور آج جب ہم یہاں بیٹھے ہیں لائیو پروگرام میں، تو اس وقت کی جو گفتگو ہے وہ میرا کیا کہوں کہ کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ بس اس وقت صرف اور صرف پوری قوم اور عوام کرونا کھیل رہی ہے، اور کرونا کی وبا کی جو ہے پھیلاؤ ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وفاق کچھ کہتی ہے، صوبائی حکومت کچھ کہتی ہے۔ یہاں پر وفاق اور صوبائی حکومت کی ایک پیج پر نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت سارے فیصلے ایسے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام کے ساتھ ساتھ تاجر و صنعتکاروں کو بھی جو ہے بہت زیادہ تحفظات ہیں۔ این سی او سی کے فیصلے کے مطابق ریسٹورنٹس کو اور میرج لانس کو بہت زیادہ ریلیکسیشن دے دی گئی تھی کہ 31 مئی کے سے تک جو ہے وہ میرج لانس بند رہیں گے، اس کے بعد ان کو ایک محدود مہمانوں کے ساتھ اجازت دی گئی۔ ریسٹورنٹس کو بھی جو ہے وہ آؤٹ ڈور ڈائننگ کی اجازت دی گئی، لیکن حکومت سندھ نے اسے یکسر مسترد کرتے ہوئے اور سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے کہ جو مارکیٹیں رات کے 8 بجے تک بند ہوتی تھی اب وہ 6 بجے بند ہوں گی۔ اس کے علاوہ رات 8 بجے کے بعد ایک عام آدمی بھی روڈ پہ جو ہے جو کسی کام سے جاتا تھا یا تفریح کے لیے گھومتا پھرتا تھا اس پہ بھی پابندی ہوگی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو کہ شاید ہم آن کیمرہ آپ کے سامنے نہ بول سکیں، لیکن جو ایک حکومت کر رہی ہے وہ عوام اور کی بہتری کے لیے کر رہی ہے، لیکن عوام میں کچھ تھوڑا سا جو تحفظات وہ یہ ہے کہ ان کے نمائندوں کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا، نہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو کی جا رہی ہیں در حقیقت پس منظر اس کا کیا ہے، کہ کیا کرونا وائرس کی اپنی جو مختلف جو فیصد ظاہر کیا جاتا ہے کہ مختلف صوبوں میں شہروں میں یہ ہیں وہ در حقیقت وسیع ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال آج ہم اس کو پس منظر کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور آج بھی میرے ساتھ تاجر و صنعتکاروں کے جس میں کہ کچھ ایس ایم ایز بھی ہیں اور کچھ بڑے تاجر بھی ہیں اور ریسٹورنٹس کو بھی وہ نمائندگی کریں گے، تو آج ہمارے ساتھ جو کچھ مہمان موجود ہیں پہلے میں ان سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں کہ انہوں نے آج اس پروگرام میں جو شرکت کی اور رونق بخشا ہے۔ تو میرے پہلے مہمان ہیں جناب شوکت سلیمان صاحب، پیٹرن ان چیف ہیں آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے، اور ساتھ ساتھ میں ایک اور تعارف کراتا چلوں کہ یہ وائس چیف بھی ہیں سی پی ایل سی کے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں عبد المعروف صدیقی صاحب، جو کہ اسپوکس مین ہیں، ترجمان ہیں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے۔ شکریہ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب نوید میمن صاحب، جو کہ نائب صدر ہیں اور کراچی سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن۔ یہ تینوں حضرات میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں سر، بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئیں اور آج کی ایک محدود وقت میں جو بھی ڈسکشن ہوگی اس کا حصہ بنیں گے۔ ناظرین، اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ مملکت پاکستان کی بھی عجیب ہی کیفیت ہے۔ حکومت اپنی رٹ قائم رکھنے کے لیے قوانین بناتی ہے، لیکن عوام انہیں قبول نہیں کرتے۔ انتظامیہ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو امتحان میں ڈال کر اور عوام کو حیران و پریشان کر کے حکومت چین کی بنسری بجا رہی ہوتی ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں لاک ڈاؤن کی جو نتائج حکومت جاری کر رہی ہے اس پر من و دان تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو کچھ لاک ڈاؤن کرنے کے لیے انتظامیہ نے ماہ رمضان میں کیا اس سے تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خاص نتائج نہیں حاصل ہو سکتے تھے، کیونکہ صرف شہر کی بڑی مارکیٹوں کو لاک ڈاؤن کے قوانین کے تحت تو بند کیا گیا، لیکن شہر کے چھوٹے اور مضافاتی علاقوں میں تمام کاروبار جاری تھی۔ عوام کی اکثریت کورونا وبا کی حفاظتی اقدام سے لاپرواہ تھی۔ عید کے موقع پر بھی کسی قسم کی احتیاطی تدابیر عوام نے اختیار نہیں کی۔ وفاق اور صوبوں کو ریونیو فراہم کرنے والوں کو جس طرح حکومت نے بے عزت اور بے توقیر کیا، انہی سے ملک کے بجٹ کو تگڑا کرنے کے لیے ٹیکسز جمع کروانے کی اپیل کی جائے گی۔ ریسٹورنٹ اور میرج ہالز حکومت کو بھاری ٹیکسز فراہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں افراد کو روزگار بھی فراہم کرتے ہیں۔ انہیں حکومت نے لاک ڈاؤن کے نام پر جس طرح بند کیا ہے اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ نے دیکھی، اس رپورٹ پہ یقینی طور پہ جو ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ ہماری اپنی اکنومی جس کو کہ گزشتہ دنوں جو ہے 3.9% کی گروتھ بتائی ہے، جی ٹی پی گروتھ، ہمارے اسٹیٹ بینک نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، حکومت نے بھی، تو ملک کی صنعت ترقی کر رہی ہے، لیکن ملک کی صنعت کو ترقی دینے والوں کا کیا حال چال ہے وہ یقینی طور پر ہم ڈسکشن کریں گے، اور اسی حوالے سے ہم نے آپ کو اس رپورٹ میں بتائی۔ ناظرین، پروگرام سے شروع کرنے سے قبل ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، کمرشل کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، پھر ہم کنٹینیو اس پروگرام کو جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہیں، ساتھ رہنے کا شکریہ۔
میں نے پروگرام کو افتتاح کرنے سے پہلے ہی میں نے آپ کو مہمانوں سے تعارف بھی کروا دیا تھا کہ شوکت سلمان صاحب، عبد المعروف صدیقی اور نوید نعمت صاحب ہمارے ہمراہ ہیں. تو میرے خیال میں پروگرام کے ابتدا ہم شوکت سلمان صاحب سے کرتے ہیں. شوکت صاحب پیٹرن چیف ہیں اور پاکستان ریسٹورینٹ ایسوسی ایشن کے. گزشتہ ہفتے میرے ساتھ آپ کے صدر وقاص عظیم بھی موجود تھے، بہت زیادہ جذباتی بھی تھے. حکومت نے NCOC نے اسد عمر صاحب نے 31 مئی تک کا ڈیٹ دیا تھا کہ یہ ریسٹورینٹس اور میرج بند رہیں گے، اس کے بعد کھل جائیں گے. ابھی کیا صورتحال ہوئی کہ اچانک صوبائی حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پہ بھی پابندی لگا دی. تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ 24 مئی کو انہوں نے کہا تھا NCOC نے کہ انڈور ڈائننگ جو ہے وہ کھل جائے گی، اور سوری آؤٹ ڈور ڈائننگ کھل جائے گی، اور ہاں، اور انڈور پہ پابندی رہے گی. انڈور پہ پابندی رہے گی. تو کافی لوگوں نے، ہم نے سب نے تیاری کر لی تھی، ہم نے باہر سے لوگ بلوا لیے، ہمارے کاریگر بلوا لیے، ساری چیزیں آ گئیں. لیکن سندھ حکومت نے جو ہے اس کو مزید 2 ہفتے کے لیے آگے بڑھا دیا لاک ڈاؤن کو، اور بڑا سخت لاک ڈاؤن کر دیا. اور اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ کرونا کی کیسز اضافہ ہو رہا کہ بہت اضافہ ہو رہا تھا، اور اس کو جو ہے کنٹرول کرنا بہت ضروری تھا. تو ہم تو ہم لوگ تقریباً 14 مہینے سے جو ہے ہماری انڈور ڈائننگ بند ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واحد انڈسٹری ہے جو اتنا لمبا عرصہ بند رہی ہے، اور اب ہمارے پاس اتنا بھی گزارا نہیں ہے کہ ہم اپنے رینٹ بھریں یا ہم الیکٹرک کے بل بھریں یا ہم اپنے کاریگروں کو پیسے دیں. آپ کاریگروں کو پیسے نہیں دیتے، جیسے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، ہم ہو سکتا ہے ہم اس نوبت پہ اگر ہم نہیں کھلے تو آ جائیں گے، ہم لاک آؤٹ کر دیں گے. لاک آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیسے ہی نہیں دے سکتے کاریگروں کو، تو کیسے دیں گے؟ مطلب مکمل بند کر دیں گے. کیا کریں گے سر؟ ہم کہاں سے دیں گے پیسے؟ ہم نہ کرایہ دے سکتے ہیں، نہ ہم نے کاریگروں کو آپ دیکھیں، یہ واحد انڈسٹری ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو 200 اسکوائر فٹ پہ چھوٹی برگر کی دکان ہو، بروسٹ کی دکان ہو، پیزا کی دکان ہو، چھوٹی جگہ پہ ہم 10-10 12-12 لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہے ہیں. اتنی بڑی انڈسٹری ہے یہ، اور ہمارے سے 40 انڈسٹری اور ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں، اور پھر میں سندھ گورنمنٹ سے آپ کے توسط سے ان کو اپیل کروں گا کہ للہ اس انڈسٹری کو جو ہے وہ مرنے نہ دیا جائے، اور اس پہ دوبارہ اس پہ ریویو کریں اور انڈسٹری کو کھولیں. جیسے دوسری تمام انڈسٹریاں کھلی ہوئی ہیں، اس طرح اس انڈسٹری کو بھی چلنے دیا جائے. نہیں، آؤٹ ڈور آپ کے صرف ابھی جو انہیں اجازت دی ہے صرف انہوں نے آن کال دی ہے، یعنی کہ ڈیلیوری ہے. تو ڈیلیوری کے لیے بھی آپ لوگ 12 بجے تک جو آپ لوگوں کا ٹائم ہے نا، تو 12 بجے تک کا ٹائم ہے، تو اس میں بھی آپ کے اپنے امپلائیز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہوں گے، ڈیزل ایکسپینسز انوالو ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے بیئر کر رہے ہیں، کیسے پورا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ہے نا 10% بھی ڈیلیوری کا کام نہیں ہے. جیسے اگر آپ کی تنخواہ، میری اگر کسی کی تنخواہ اگر 10,000 ہے، اور کل سے میں اس کو بول دوں گا یار تمہاری تنخواہ آج سے 1,000 ہے اور تم نے گزارا کرنا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے ڈیلیوری کا کام کہ ہم بالکل 10% پہ آ جاتے ہیں. اور تو 10% پہ جب یعنی کہ صرف اپنا نام برقرار رکھنے کے لیے یہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. نقصان ہو رہا ہے. نام کیا رکھنا پڑتا ہے؟ جو ہمارے پاس کاریگر بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس 10 آدمی اگر بیٹھے ہوئے تو ہمیں 15-20 آدمی کا کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے، ہمیں تنخواہیں بھی دینی پڑتی ہیں. اور ہم بھی یہ احساس کرتے ہیں کہ بھائی جو میرے ساتھ اتنے سالوں سے چل رہا ہے، جو کاریگر جڑی ہوئی ہے، اس کی بھی تو اپنی فیملی ہے، وہ بھی تو کچھ کمائے گا. ہم کتنا سیکریفائس کریں گے؟ اب ہماری جو ہے نا وہ کمر ٹوٹ گئی ہے، فردر ہم آگے نہیں کر سکیں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کا، نہ سندھ گورنمنٹ کا نہ فیڈرل گورنمنٹ کا، کسی نے کوئی کمپنسیٹ الاؤ نہیں کیا ہمیں، یا دیا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ اگر نہیں کرا رہے، اگر میں 10 سال سے ٹیکس بھر رہا ہوں تو کم سے کم میری ہسٹری ہے آپ کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس میری ہسٹری ہے. اگر میں ٹیکس بھر رہا ہوں تو آپ نے کیا بینیفٹ دیا مجھے؟ اچھا، اسٹیٹ بینک نے آپ لوگوں کو کوئی، کسی نے کچھ بھی نہیں دیا. بہت یہ ہے کہ بھائی آپ جا کے لون اپلائی کریں اور لون لے لیں. اور لوگوں 3% پہ دے تو رہے تھے کہ پچھلے سال بھی یہ ہوا تھا کہ 3% پہ انہوں نے، دیکھیں ہمارے، لیکن ہر آدمی یہ کہ سود پہ کام نہیں کر سکتا. سود پہ کام نہیں کرتا. سود تو پھر اللہ سے جنگ ہے نا. اگر آپ نے اللہ سے جنگ ہی شروع کرنی ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی. یہ تو پورا ملک ہی سود پہ ہی چل رہا ہے بھائی. یہ تو گورنمنٹ کو دیکھنا ہے، پورا ملک تو سود پہ ہی چل رہا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہو جائے گی. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف فی الحال میں یہی نہیں. تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نو لاس نو پروفٹ پہ آپ کو مطلب کہ پیسے دے؟ نہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں ایک تو گورنمنٹ ہمارے کو ڈفرینٹ جو گورنمنٹ کے جو محکمے ہیں، جیسے ای او بی آئی ہے، سوشل سیکیورٹی ہے، ای او بی آئی لیبر والے ہے، ٹھیک ہے نا، ایس آر بی ہے، اس کے بعد دوسرے اور بہت سارے ٹیکسز ہیں. اب بجائے اس کے کہ ہمیں چھوٹ ملے، اس میں کوئی ریلیکسیشن ملے، ہمیں الٹا ان کے نوٹسز آ رہے ہیں، ای او بی آئی کے، سیسی کے،
लेबर के, वो बोलते हैं कि भाई तुमने बताया क्यों नहीं कि इतने महीने से आपके कारीगर नहीं आ रहे। अरे भाई एक तो हमारा बंद पड़ा हुआ है, ऊपर से हमें दूसरे नोटिस आ रहे हैं, लेबर वाले दे रहे हैं। तो कम से कम हमारे पर कोई रहम खाया जाए और हमें कम से कम इतना काम करने की इजाज़त दें कि कम से कम हम आउटडोर और इंडोर हमारी डाइनिंग खुले। देखें जिस तरह दूसरी इंडस्ट्री भी तो खुली हुई है ना, ऐसा तो नहीं है कि बंद है। हमें कहते हैं कि यार आपकी लग्जरी इंडस्ट्री है, हम कहते हैं अच्छा लग्जरी है तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप, वो लग्जरी नहीं है क्या? गाड़ियां नहीं खरीदेंगे तो लोग क्या रह जाएंगे? वो इंडस्ट्री क्यों चल रही है फिर? ठीक, मारूफ सिद्दीकी साहब, तो जो तर्जुमान है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के, और आजकल नाज़रीन जैसा कि देखा आपने कि मुर्गी के जो अपनी कॉस्ट है या मुर्गी की जो सूरत हाल है उस पर आवाम भी बड़े नाराज़ हैं। मारूफ भाई, क्या सूरत हाल है, क्या वजह है कि मुर्गी की कीमतें इतनी हाइक कर गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिलाल एहसन साहब, मैं आपके तवस्सुत से मेट्रो न्यूज़ का बेइंतहा मशकूर हूँ कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए, शोबे मुरबानी का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे यहाँ मदद किया। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि आवाम नाराज़ है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मुर्गी की जो कीमत है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। लेकिन अगर मैं इसको माजी की तरफ देखूं तो 2-2.5 साल से जो है वो पोल्ट्री फार्मर मुसलसल नुकसान कर रहे थे। उस नुकसान की वजह से कुछ फार्म्स जो है, जब लोग नुकसान करते हैं तो वो अलग हो जाते हैं अपने बिजनेस से। यहाँ पर इस वक्त अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, एक फार्म के ऊपर जो है ना लोगों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। जब लोगों के पैसे डूबने शुरू होते हैं तो लोग कारोबार से अलग हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो पिछले कोई 2-2.5 महीने से हुआ है, वो मुर्गी के अंदर जो है वो बीमारी आई है रानीखेत की। अच्छा, आई हुई है? साल जी बिल्कुल, रानीखेत की बीमारी अच्छा। है और ये पूरी दुनिया में होती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह अमेरिका ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जितने भी बड़े ममालिक हैं, उन्होंने अपने यहाँ इस बीमारी को ख़त्म किया है, लेकिन कभी कभी वहाँ पर हो जाती है। ठीक, वो ख़त्म इस तरीके से किया, वो रेडिकेशन करते हैं फार्म के अंदर, मुर्गी को सारी ख़त्म कर देते हैं, जला देते हैं, वो सब कुछ वो करते हैं और गवर्नमेंट जो है उनको कंपनसेट करती है। हमारे यहाँ भी बर्ड फ्लू के ज़माने में कुछ फार्म्स पे हुआ है कि रेडिकेशन हुई है और उसको गवर्नमेंट, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहेगा। उसके ना होने की वजह से जो 25-30% की शरह अमवात है वो बढ़ी भी है, जो आम दिनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ये चूँकि एक मखसूस मौसम के अंदर ये बीमारी आती है, लेकिन ये बीमारी 2012 में भी आई थी और उसमें भी शिद्दत थी, लेकिन इस बार जो आई प्रोडक्शन कम होने की वजह से भी इसमें शिद्दत ज़्यादा है। उस पर काम हो रहा है, वैक्सीनेशन। अच्छा, ये रानीखेत की बीमारी हिंदुस्तान पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही पूरी दुनिया में है, लेकिन ये कि मैंने कहा बहुत सारे ममालिक ने ख़त्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अगर हम एक लें तो बहुत बड़ी वो आती है, लेकिन कुछ ममालिक में अभी भी है। जी बिल्कुल, रानीखेत चूँकि एक जगह का नाम है और सबसे पहले ये बीमारी है वहीं से शुरू हुई थी। इसको बिल्कुल, न्यू कैसल डिजीज़ कहते हैं, जो न्यू कैसल अमेरिका के अंदर है, वहाँ की किसी देहात में आई थी और उसके नाम पर ये नाम रखा गया है। इसमें हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और अब शिद्दत कुछ कम होनी शुरू हो गई है। हम समझते हैं कि जो ये 25-30% का गैप है, इंशाल्लाह ये 1 आध महीने में बेहतर हो जाएगा और मुर्गी की कीमत कोई भी ऊपर नहीं रख सकता, सब रसद और तलब के ऊपर है। आज अगर रसद ज़्यादा हो जाए और तलब जिस तरफ कम हुई भी, आपने कहा ज़्यादा हुई भी, ज़्यादा नहीं है, कम हुई भी, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद हैं, शादी बंद हैं, बिल्कुल, दावतें बंद हैं, जो ईद मिलन की बहुत कम मतलब हुई। अगर ये सब कुछ होती तो शायद इससे भी ज़्यादा रेट होता, इससे भी ज़्यादा रेट बढ़ जाता है। जी जाहिर, अगर ये सब चीज़ें खुली हुई होती तो डिमांड ज़्यादा होती, डिमांड ज़्यादा और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अब बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो, अच्छा ये बात तय हो गई कि आपके जो इसमें मुर्गी की शरह अमवात ज्यादा हैं, इसकी वजह से और इसका इंसानी मतलब कि इसका कोरोना वायरस की वजह से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और ये गलत एक मतलब है तासुर दिया जा रहा है कि इसमें कोरोना या कोराइजा उसको मिलाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम खुद मुर्गी खाते हैं और वो सर्वे करवाया जा सकता है। अगर खुदा ना खास्ता इनसे इंसानी जानों को नुकसान हो रहा है तो वो जो फार्म पे लोग काम कर रहे हैं, जो मालकान हैं या उनकी फैमिलीज हैं, वो तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड। अच्छा, आपकी प्रोडक्शन टोटल कितनी है? और सर पाकिस्तान के अंदर जो रोजाना की बुनियाद पे मुर्गी आती थी वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब। पाकिस्तान या कराची की बात? सर मैं तो पूरे पाकिस्तान 1 करोड़ पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि ये बीमारी पूरे तो पाकिस्तान 1 करोड़ जो है इसमें मुख्तलिफ सूबों के सारे वो मिला के बात कर रहे हैं ना। और कराची की अगर बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी डेली जो है वो 10 से 11 लाख बढ़ रहा है। तो अभी क्या इसमें कुछ गैप है? 30% कम, 30%। तो
या 11 लाख से बढ़- कुछ दुकानदार नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं? नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताऊं, हमारे यहाँ कुछ मजहबी जो महीने हैं उसके अंदर भी डिमांड ज़्यादा होती है कि ये इस बात की मेरे ख्याल में तस्दीक भी करेंगे। और शौकत सलमान साहब, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर मजहबी जो हैं सफ़र में शादियाँ बहुत कम होती हैं। इस तरह बहुत पहले मुहर्रम में भी बहुत कम होती थी, लेकिन अब वो जो है उसकी डिमांड अब मुहर्रम में भी होने लगी। मुर्गी की लंच बॉक्स बनाते हैं अपने तो मजालिस उम्मीद क्या वगैरह करें? में तकसीम करते तो हैं। कब तक कम हो जाएंगी ये? सर मैं यही कह रहा हूँ, जैसे इस आहिस्ता आहिस्ता इसका जो दबाव है वो कम होता जा रहा है, मैं समझता हूँ अगला 1-8-1.5 महीने के अंदर इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। जो अमवात कम हो जाएंगी तो 25 से 30% जो है वो रेट अपने आप नीचे आ जाएगा। नवेंद्र मेहर साहब, मैंने आपको इसलिए दावत दी थी कि ये तो दो हज़रात जो है, एक तो पोल्ट्री से और एक रेस्टोरेंट के कारोबार से व्यवस्था है, और सबसे ज़्यादा ये लोग भी बने एज एक एमएसएमई होने के नाते, एक आम ताजर होने के नाते, अब क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या प्रॉब्लम है दुकानदारों को, कि दुकानदार जो है वो सारे रोड पे आ रहे हैं? अच्छा, मसले की बात है, रैली की बड़ी शौक है आपने हम लोग, कभी रैली जो है वो किसी की निकलती है, कभी किसी की निकलती है, तो क्या सीन क्या है? देखिए, हर आदमी कोशिश में है कि किसी तरह सरकार के कान तक बात पहुंच जाए। जैसे अभी मेरे भाई बैठे हैं, शौकत भाई, मैंने बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की हुई है, बड़ा अजीब सा लगा कि मैं उनसे सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ। हालांकि ये टैक्स देने वाले लोग हैं, लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, टैक्स देने वाले लोग हैं, और करोड़ रुपए टैक्स देते हैं साल के। पता प्रॉब्लम क्या हुई, सारा ये कैश जा रही है जो है ना पाकिस्तान में, ये बड़ी नुकसान दे रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी उन्होंने ऐलान किया कि फलाना तारीख को जो है वो शादी हाल खुल जाएंगे। जी 31 मई की जाती है शादी हाल उन्होंने अपने टेबल संभाल लिए, उन्होंने टेलीफोन किए अपने कारीगरों को। अरे सर, मेरे हिसाब से लोगों ने बुकिंग शुरू कर दी थी। हाँ, नहीं, बुकिंग जिन्होंने कराई थी, बुकिंग शुरू कर दी उनसे 50-50 हज़ार रुपये मंगवा लिए उन्होंने, भाई अब काम शुरू होने वाला है। जी, और जी। उनको जो गाँव देहातों में बैठे हैं बेचारे, जो उनके मुलाजिम थे, उनको भी किराया भिजवा दिया गया है कि पहुँचो। जब मुझे उम्मीद है ये सरकार जिस तरह से बात कर रही है, जब वो बेचारे यहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर एक बोझ और पड़ने वाला है शादियाँ वालों के ऊपर, अब उनको खाने के भी मामला थे, जैसा भी इन्होंने कहा मेरे शौकत भाई, कि लोगों को बैठ के खिलाना भी लोग अब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कारीगर के बगैर गुजारा नहीं है। हम तो बोल के थक गए, फिर भी बड़ी मेहरबानी उनकी सरकार की, इन्होंने जुमेरात जुम्मा और हफ्ते को ताजरों को छेड़ा नहीं। पिछली मरतबा चांद रात को ताजरों ने अपना कोई थोड़े बहुत मामला जो दुकान लेकिन इस हफ्ते इतवार तो बंद थी मार्केट। इस हफ्ते को बंद नहीं की, आपको शायद इल्म नहीं है, इस हफ्ते मार्केट बंद नहीं हुई थी, इतवार को बंद थी, जुम्मा खुली थी और हफ्ते को खुली। नहीं, उन्होंने जुम्मे की बजाय हफ्ता इतवार कर दिया था। नहीं, सारी मार्केट खुली हुई थी, पूरे शहर की मार्केट खुली हुई थी। इसलिए कि मेरे पास जो एसएमएस थे कि जुम्मे को मार्केटें खुली रहेंगी, जुम्मे खुली हुई थी। मेरा कहने का मकसद यही है कि एक तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ने हमें बर्बाद कर दिया, और आदमी जो अपने ऐलानात कर रहा होता है। साल पुराने वीडियो चला लेते हैं। कहने का मसला है कि सरकार के पास ऐसा इदारा ही नहीं है जो लोग उन पर ट्रस्ट करें। ये बात हकीकत है कि बीमारी है, ये इस पर बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, मगर लोग सरकार पर ट्रस्ट नहीं करते। वफाक का मुंह अलग है, सूबे का मुंह अलग है। वफाक जो कहती है वो सूबा नहीं मानता, हमारा हुकूमत नहीं मानती, सिंध हुकूमत कहती है वो वफाक नहीं मानता। अब लोगों के दिमाग में कंपटीशन ये है कि कराची के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई इंटीरियर सिंध तो खुला हुआ है, शक्कर की आज तक कोई खबर नहीं आई, लाड़ गाने की कोई खबर नहीं आ रही, फलाने जगह खबर। अब कराची क्यों? अच्छा, कराची शुरू से मुसाफिर शहर रहा है, 25% यहाँ मुसाफिर लोग आते हैं। मेरा हैरत की बात तो ये है कि जब होटल बंद हो जाते हैं तो जो बेचारे मुसाफिर हैं, जो खाना खाना चाहते हैं, जो उस कराची के मज़े देखना चाहते हैं, जो लोग होटलिंग करते थे, कराची का मिजाज चले जाएगा ना हाईवे की तरफ, सारे रेस्टोरेंट खुले, ये तो जिसको छाबड़ी होटल कहते हैं। नहीं, वो तो सारे जितने भी लोग हैं ना, उसमें से 50-60% जो है ना सरकारी बंदे। सरकार अपने लिए कोई ना कोई कानून बना लेती है, ये मुझे इतना पता है, उनके ताल्लुकात हैं, उनके मामला हैं। मगर मेरा कहने का मकसद ये कि कराची के जो लोग थे उनका काम ही होटलिंग था। रात को कारोबार से आते थे, बीवी बच्चों को बिठाते थे, किसी अच्छे होटल में खाना खाते थे। अच्छा, वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, नर्वस ब्रेक डाउन हो रहे हैं बच्चों के। एक तो स्कूल हमसे छीन लिए गए, अब शाम को ये एक्टिविटी भी छीन ली गई। आपको अच्छी तरह पता है, मैं जानता हूँ कि इस मरतबा मेरी ज़िंदगी में पहली मरतबा ईद ऐसी गुजरी लोगों की कि लोग तफरी पॉइंट सारे बंद थे, पार्क सारे बंद थे, होटलिंग सारी बंद थी। लोग बड़े शौकीन लोग हैं ना, आधे से ज़्यादा लोग तो बीमार इस वजह से हो रहे हैं, कोरोना की बीमारी नहीं होगी उनको, मगर वो नफसियाती मरीज बन रहे हैं, खुदकुशियों पे आमादा हो गए। फिर सबसे बड़ी अच्छा, दुकानदार जो अब 6 बजे दुकान बंद करके जब घर जाएगा तो मेरे ख्याल में पूरे महीने अपने घर वालों की शक्लें देखता रहेगा, झगड़े फसाद भी बढ़ तलाक़ें हो रही हैं। दुकानदार बेचारा भाई दुकानदार है जो ज़्यादा घर में बैठ के बीवी से लड़ रहे हैं, वो सारी फ्रस्ट्रेशन बीवी में निकाल रहे हैं, कसूर ही कोई नहीं है। तो सरकार सारी फ्रस्ट्रेशन उधर जा रही है। सरकार सोचने के लिए तैयार नहीं है, हम सबको फकीर भिखमंगा बना रही है। वो ये कहती है कि बकरे का गोश्त फुटपाथ पर मिल रहा वो खा लो, मगर आपको कारोबार नहीं, बहुत बड़ा जुल्म। बकरे का गोश्त खा लो फुटपाथों पर बैठ के,
मगर हम आपको बिजनेस दे सकते हैं। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, आप बुला लेते हैं मुझे, अब तो मेरा मुंह भी और होठ भी सूख गए बोल बोल के, तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि भाई ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है, 15 दिन कर्फ्यू लगा दे। बेहतर है। कौन आपको जान से मार देगा? आप मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि 15 दिन नहीं, 1 हफ्ते का आप टाइट कर्फ्यू लगा दें, कोई मसला नहीं। और अगर गवर्नमेंट को ये है कि ये वाकई में बढ़ रहा है और बिल्कुल इंसान की ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन करें तो बिल्कुल कर्फ्यू लगाएं 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते के बाद फिर आप उसको खोलें, तो मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। और ये आधा खोले, आर्मी तो किसी को खोले, किसी को बंद करें, 15 दिन के ये अंदर मुनासिब नहीं है। आप देख लीजिएगा, आप किसी कानूनदान को, किसी सेंट्रल जेल के, किसी भी जेल के जेलर को टेलीफोन कीजिएगा, 35% इजाफा होगा तो कारोबारी लोगों का जेलों में। आप सोच भी नहीं सकते कि इंडस्ट्री में लेन-देन के हवाले से। हाँ बिल्कुल, लेन देन में कारोबार हुआ नहीं है, उन्होंने माल रख लिया है। अब जितने भी माल देने वाले लोग हैं वो उनके, वो पीछे से केस करेंगे, वो पीछे से केस करेंगे, सारे जगह फसाद होते हैं। देखिए आदमी की एक चेन, लोगों की प्रॉब्लम, चेन टूट रही है सर, चेन टूट रही है, चेक बाउंस हो रहे हैं, ये हो रहा है। चेनें टूट रही है। चले ये भी बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं भी बर्दाश्त, कब नहीं, तक? ये कहाँ से बर्दाश्त करेंगे? बल्कि मेरे ख्याल में इनके पास भी बहुत सारी सप्लाई आती होंगी और मारूफ साहब देखिए बैठे हैं। मैं बताऊं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से हमारे से 40 ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जिनका पहिया चलता है और वो पीछे उनके हजारों खानदान चलते हैं उसके। तो जब तो आप हमारे यहाँ दे रहे हैं वक्त, भाई हम कहाँ से देंगे? आप मुझे बताएं ना, देंगे? 14 महीने तो हम बंद पड़े हुए मेरा हैं। कहने का मकसद है ये इंडस्ट्री इस तरह की है कि महीने महीने क्रेडिट भी चलती है। अब लॉकडाउन लग गया, इन्होंने चेक दिए आगे सबने, तो वो आके तंग करते हैं। अब आखिर में तंग हम आते, जंग हम और आते। मेरे ख्याल में मारूफ साहब आपके भी ये इशू होता है। मेरे ख्याल में जो आपने बात कही थी ना कि दुकानदार कहता है सुबह को माल आता है, शाम को मैं पैसे दे देता हूँ, बिल्कुल गलत है। अच्छा, 15 से 20 दिन का उधार है, 20 दिन का उधार है, और ये उधार महीने महीने में पहुंचा है। जब उसके पास 1 लाख मुर्गी पहुंच जाती है तो वो पहले 10,000 के या 5,000 के पैसे दे रहा होता है। 95,000 के पैसे उसने अपने पास है। हमारी तो इंडस्ट्री सारी की सारी उधार के ऊपर है, पूरा पाकिस्तान किसी को भी दे रहा है। उन सब ये उधार पे चल जी रहे हैं। उधार पे चल रहा है, बिलाल बिल्कुल। भाई, आप कभी पाकिस्तान- सर्वे करके देख ले, मेरे साथ चले, मैं लोगों से कराची कबूल को करवाऊंगा। अल्लाह पाक ने ऐसा एहसास दिया था कि पूरे पाकिस्तान में किसी को उधार चाहिए होता तो कराची आता था मान लेने के लिए। जो ये भाई ने बात की है ना, जो हम अपनी कौम को भिखारी बना रहे हैं ना, गवर्नमेंट से मेरी दरखास्त है कि उनके इलाकों के अंदर जाके इंडस्ट्री लगाएं, छोटी छोटी सी यूनिट बनाएं। देखें आप, वो तो जो वहां से यहाँ आया गार्ड, वो तो बकरे का गोश्त खा रहा है, उसकी फैमिली क्या कर रही है? प्याज से रोटी खा रही है, और वो अपनी ड्यूटी छोड़ के आ रहा है। जिस जगह वो काम कर रहा है वो 1 घंटे के लिए लाइन में आके लग जाता है, वहां पे वो ड्यूटी सही नहीं दे रहा है, खुदा ना खास्ता चोरी हो रही है। लेकिन आप उनको भी अप्रिशिएट करें जो बकरे का गोश्त खिला रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेंगे, उनको भिखारी बना। अच्छा, भिखारी मतलब गलत है। वो खुद खा रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं, उनकी फैमिली क्या कर रही देखिए है? मैं ये बताऊं- गलत तरीका है। देखिए मैं उससे कौन को बताऊं, भिखारी? उसमें एक किस्म का जो लोग ये खाना खिला रहे हैं ना, आप देखेंगे पुल के नीचे, उसके नीचे, वहाँ तो अब तादाद बढ़ गई लोग। सुने ना, वहाँ तो डाइनिंग चल रहा है ना, तो वो भी तो है ना। वो रेस्टोरेंट तो बड़ा है कि नहीं है? कभी सोचा आपने? और कोई लाइन नहीं, वहाँ एसओपीस भी नहीं है। कोई एसओपी कोई एसओपीस नहीं है, वहाँ डाइनिंग चल रहा है, ठीक है ना। और मैं ये आपसे कहता हूँ, और वहाँ जब आप देखेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि जो ज़्यादा जिनकी एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी लगी हुई है ना, वही आपको नजर आएंगे। ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड हो गए, ड्राइवर हो गए, चौकीदार हो गए, जिनका रिक्शे वाले खड़े वो करके ये जी, बोलते हैं कि हम फैमिली को और लाके खाना इससे बला इससे बेहतर तो ये था कि इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर लोगों को खाना खिलाना है, आप थर्ड में चले जाएं जहाँ भूख है, जहाँ इफ्लास है, वहाँ जाके देखिए। भिखारी बना दिया। यहाँ कराची तो वाले है, देने वाले देखिए, थे, यहाँ कराची में तो- वाले देने वाले आज भिखारी दिल बने है, हुए अभी भी ये है। अभी भी है। अभी भी है। कब तक और ये हाल के रमजान में आप एक तो मैक्सिमम एक शायद महीना ले रमजान में चीफ तो जस्टिस जितने साहब- अरबों रुपए जो यहाँ से जाते थे, इसकी इज्जत वजह से मुख्तलिफ अस्पताल चल रहे हैं, सर बिलाल भाई, वेलफेयर सेंटर्स चल रहे हैं। इज्जत माफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब है, उन्होंने 10 मरतबा कहा है कि इसमें शफाफियत नहीं है। जो आप कराने के पैसे लोगों से ले रहे हैं, इसके मुझे पूरा हिसाब किताब चाहिए। आज तक नहीं आया, अभी पता लगा है। उस दिन मैं ये देख रहा था कि 1200 अरब रुपए का इसमें घपला है। कितने का? किसमें? ये जो कोरोना के जो मामला चल रहे हैं, जो IMF से पैसा ले रहे हैं, उसमें 3-3 महीने के जो उसमें डाले हुए, बिजली के बिल भी डाले हुए हैं कि ये हम आवाम को देंगे। आज तक इनका बिजली का बिल कम हुआ? पूछे सामने बैठे, किसी ने कम किया? हमें तो कोई रिलीफ नहीं है। और तो बढ़ गया होगा। टैक्स मांगने के लिए आए थे, वही वाली बात है। अब कहने का मकसद ये है कि खुदा का वास्ता है कि फिर लोगों को आश्चर्य मत दे। ठीक। ये एक नया लॉलीपॉप दिया गया है शादियाल खोलने का और ये होटल खोलने का। आप यकीन माने इससे इंडस्ट्री और तबाह हो जाएगी। तबाह हो जाएगी। देखिए लोग कैसे मदद करते हैं, छोटी सी बात है। पिछले दिनों जब कोरोना लगा, औरंगी टाउन में एक खातून अपने शौहर के साथ गाड़ी में गई, लाइन लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को 1 किलो आटा चाहिए तो वो मुझसे ले ले। लोग चले गए, सिर्फ 10 लोग रह गए जिनको 1 किलो आटा चाहिए था। बस उन्होंने वो 10 किलो आटा, जब वो लोग घर लेकर गए,
उन्होंने आटे को पलटा है तो हर थैली के अंदर 15,000 रुपए थे। और एक और चैनल ने चलाया था कि लोगों को मदद करने के लिए जो फुटपाथ पे लोग बैठे हुए थे ना, मजदूर और कलर करने वाले, जब उन्होंने कहा जी मेरे साथ मजदूरी को चलो, उसने कहा तू 1,000 रुपए देगा, मैं तो 10,000 कमा, और सब भागना शुरू हो गए। और ये देखें ये आपको एक सर्वे करके आपको नहीं, मुझे यहाँ ये जो छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपसे गुफ्तगू को सिलसिला हाँ जी जी गुफ्तगू सिलसिला जारी है। मुझे यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद हम मजीद हाजिर होते हैं, तो हम जो हमारी शुरका है उनकी गुफ्तगू से हम मुस्तफीद होते हैं। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरअक़ीक़त के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल जो हमारे तीनों मेहमान हैं, शौकत सलमान साहब, अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब और नवीद मेमन साहब, जो गुफ्तगू की, यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है कि बहुत ही ऐसी गुफ्तगू थी जिसमें कि दर्द भी था और कुछ इल्तिजा भी थी कि उन्होंने गुफ्तगू की। तो मैं थोड़ा सा दोबारा जो है वो शौकत साहब की तरफ ही आऊँगा और शौकत साहब से ये पूछूंगा। शौकत साहब ये बताइए, एक होटल, एक रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी कॉस्टली है और एक रेस्टोरेंट औसत दर्जे का है, एक रेस्टोरेंट उससे लो दर्जे का है। आप क्या समझते हैं कि कोरोना वायरस में वो रेस्टोरेंट्स जो कि ए ग्रेड पे कहते हैं आप, या बी ग्रेड के कहते हैं, वो तो मुझे बंद होते नजर नहीं आए थे, लेकिन नीचे वाले जो सी ग्रेड के थे वो ज्यादा से ज्यादा बंद हो गए या उनको क्राइसिस आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब के जो जुर्माने हुए, सील हुए, सारा कुछ हुआ, आप इस बात तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या हुकूमत अगर रेस्टोरेंट को सील कर रही है, मैरिज हॉल को सील कर रही है, इज इट राइट और रॉन्ग? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ, जो जैसे आप कैटेगरी कह रहे हैं ना कि ए, बी और सी, हाँ, ठीक है ना, तो पहले ये बात देख लें कि अगर ए कैटेगरी है तो थोड़ा सा आप उसको बड़ा कह रहे हैं या इसको बड़ा से बड़ा है कि वो बहुत लेविश है। लेविश है ना, देखिए अगर वो लेविश है और वो अच्छा बना हुआ है तो जाहिर बात है उसके खर्चे भी उतने हैं, उनके पास स्टाफ भी इतना है और टैक्सेस भी वो इतना देते हैं। तो वो आप ये नहीं कह सकते कि ए को हम मतलब छोड़ दें, ए को कमर नहीं टूटेगी। सबसे पहले ए की कमर टूटेगी, फिर बी की टूटेगी, और अब तो सारे लोगों की कमर टूट गई है, क्योंकि एक एक रेस्टोरेंट के पास 1,000 से लेके तकरीबन 15-15 लोग एम्प्लॉयड है। अच्छा, एक चीज मुझे बता दीजिएगा कि एक रेस्टोरेंट छोटे बड़े दरमियाने सारे मिला के तकरीबन कितना टैक्स दे देते होंगे गवर्नमेंट को पर एनम? एक रफली आइडिया। देखिए, ये तो डिफरेंट रेस्टोरेंट है ना, हाँ। तो डिफरेंट तरीके के टैक्स होते हैं, और मैं समझता हूँ कि रेस्टोरेंट सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रही है। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि हुकूमत टैक्सेस में हमें छूट दे। हाँ, हमें बिल्कुल दे। मेरी अपनी सर्वे के मुताबिक तो ये है कि 60% जो रेस्टोरेंट है वो टैक्स नहीं देते, जी जी, एक्साइज टैक्स जो फेडरल टैक्स नहीं देते, और बहुत सारी जगहों पर हमने ये देखा है कि वो टैक्स को काउंट करते हैं पर्ची में, लेकिन वहां जमा नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ चीजें जो हैं इसके अंदर जो है, मैं आप चूंकि रेस्टोरेंट को तर्जुमानी कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों है? क्या इस पे चेक एंड बैलेंस नहीं है आपका? देखिए, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस है। इसमें गवर्नमेंट की, SRB की, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, इनकी एक लिमिट बनी हुई है कि इतने रुपए तक का आप सेल करेंगे तो आप पे इतना लेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उसके हिसाब से सारे लोग टैक्स देते हैं, और उसमें आपकी बात सही है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो टैक्स नहीं दे रहे होंगे, जिनका टैक्स बनता होगा तो भी नहीं दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसी हर फील्ड में होते हैं, कोई ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम 100% वो है, होंगे ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट अगर कंपनसेट करती है, कोई चीज होती है, तो वो किस चीज से अंदाजा लगाएंगे? अच्छा, कोई पैमाना होना चाहिए ना, गवर्नमेंट की मदद होनी चाहिए, उनको होना चाहिए जो टैक्सेस दे रहे हैं। देखिए, कोई पैमाना होना चाहिए ना। आप बिजली का बिल भर रहे हैं, ठीक है ना, आप उससे अंदाजा लगा लें कि यार अगर ये इतने साल में इतना बिजली का बिल भर रहा है तो इसके इतना टर्नओवर है, तो इसको इस परसेंटेज के हिसाब से दें। ये जो सेल टैक्स भर रहा है इतने सालों से भर रहा है तो उसके हिसाब से दें। जो छोटे दुकानदार हैं, ठीक है ना, उनको भी रिलीफ दें। अगर उनका टैक्स नहीं बनता तो वो 10-10 आदमी को एम्प्लॉय करे हुए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। तो इसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्री और भी जुड़ी जाती है ना, ऐसा नहीं है, जुड़ी हुई ना, सारे लेकिन मदद करें। देखिए, आप इंटरनेशनली देखें ना, पूरी दुनिया में देखें कि सबको टैक्स रिलीफ मिला, पूरी दुनिया में मिला। लंदन में एक एक रेस्टोरेंट को जब उन्होंने खोला तो उन्होंने कहा था कि 50% गवर्नमेंट पे करेगी। वो वेलफेयर स्टेट है, वो वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। आप इंग्लैंड की बात है, वो वेलफेयर स्टेट है। मैं कह रहा हूं कि कुछ ना तो कर सकते हैं ना, हम कुछ ना कुछ तो। मेरा अपना जाती रहा है कि स्टेट बैंक ने लास्ट टाइम जो उन्होंने बैंक रिफाइनेंस की बात की कि 3% पे आप कोरोना वायरस के हवाले से जो है आप लोन ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिए लोन लिए और चलाया। मैं नहीं समझता रेस्टोरेंट को नहीं, मतलब इसमें कुछ दीगर फैक्ट्रीज ने उसमें भी लिए। मारूफ साहब, आप क्या कहते हैं कि क्या मिन हैसल कौम क्या हमारा रवैया दुरुस्त है
کہ اگر گورنمنٹ اگر کسی چیز کو پابند کرتی ہے تو ہم اس چیز پہ پابندی کرتے ہیں یا تمام الزام ہم حکومت پہ لگا دیتے ہیں؟ میرے خیال میں حکومت جو پابندیاں لگاتی ہے، ہمارا مذہب بھی یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ جو حاکم وقت حکم دے اس کے اوپر عمل درآمد عمل چاہیے. بالکل. اگر میرا باپ میرے والد صاحب مجھے کوئی حکم دیتے میں ان کا انکار نہیں. ثواب اور گناہ وہ ان کے سر ہے جو حاکم وقت ہے، ہمیں اس کی پابندی ضرور کرنا چاہیے. لیکن یہاں بہت سارے مسائل ہیں. یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وفاق کچھ کہہ رہا ہے، صوبے کچھ کہہ رہے ہیں، صوبے کچھ کہہ رہے ہیں، عوام کچھ کہہ رہی ہے، عوام کچھ کہہ رہی ہے. عوام اس کے اوپر نہیں. اب جس طریقے سے اب یہ بات کی ہے مجھے بات نہیں. میں ایک بڑے ریسٹورنٹ کے اندر رمضان شریف کے آخری دنوں میں وہاں پہ 1200 آدمیوں کا مجمع تھا جہاں افطار پارٹی چل رہی. بھائی اس کو کیوں نہیں کیا؟ اور ایئرپورٹ کے اوپر وہ ہوٹل ہے اور مسلسل وہ 20 یا 22 رمضان تک چلا. کیا ان کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا؟ مطلب کچھ پہ ہے کچھ پہ نہیں ہے. ہاں کوئی کیا ان پہ قانون لاگو نہیں ہوتا؟ کیا وہاں پہ کوئی SOPs کا خیال رکھا گیا؟ کسی نے نہیں کہا. آج ہم کہتے ہیں جی عید کے دنوں میں اور یہ فلاں، ہم نے کہیں پہ بھی نہیں رکھا. وہاں کوئی غریب آدمی نہیں جاتا. جس ریسٹورنٹ کی یا جس ہوٹل کی میں بات کر رہا ہوں وہاں کوئی غریب آدمی نہیں جاتا. وہاں 2200 اور 2400 روپے کا یہ شوکت سلمان صاحب یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ 2200-2400 روپے سے کم کی پر ہیڈ نہیں ہے ڈنر اور افطار پارٹی. وہ 4 اسٹار ہوٹلز ہیں وہ تو. کہ ہمیں چھوٹے بڑے کی جب تک تمیز ختم نہیں کریں گے یہ 3% سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کچھ لوگوں کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹ فری جو ہے ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو کنٹرول کرنا ہاں کیسے کرنا چاہیے سر. وہ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ کس انڈسٹری کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. گورنمنٹ کے پاس کون سی فگر نہیں. انڈسٹری تو ہے اپنی جگہ نا. اب انڈیویجول اب نقصان ہو رہا ہے. ہاں دکاندار کا انڈیویجول نقصان ہو رہا ہے تو کیسے کرے گی گورنمنٹ اس سے پورا؟ دیکھیں وہ تو کرنا ہوگا جس طرح ابھی تک جناب انہوں نے کہا ہے کہ نویز صاحب نے کہ اب جب چیک باؤنس ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ FIR کٹ پائیں گے، لوگ تھانہ کچہری کریں گے. ہمارے ہاں تو سارا کاروبار جو ادھار بیس. اچھا مسئلے کی بات ہوئی تھانہ کچہری کریں گے تو انکم کسی اور کی بڑھے گی. کسی اور دیکھیں اس میں ایک پیمانہ جو ہے نا وہ مقرر کیا جا سکتا ہے. الیکٹرک کے بل سے کیا جا سکتا ہے، سیل ٹیکس مطلب کہ ریلیف دے سکتے ہیں. ریلیف کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ الیکٹرک بل کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ جب آپ دوسروں کے الیکٹرک بل معاف ہو سکتے ہیں تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ سالوں میں دیں، 1 سال کے لیے دیں. آپ بولیں گے بھائی آپ کا 100% بل آتا ہے آپ 60% بڑھ دیں. مطلب کہ آپ اس طرح ریلیف نہیں چاہتے؟ جی نوید بھائی ریلیف نہیں ملے گا. دیکھیں کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے. دیکھیں یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے آپ کا، جو پلیٹ فارم ہے بڑا ماشاءاللہ سے، اور پھر بڑا زبردست قسم کا پیچھے الفاظ لکھا ہوا ہے. در حقیقت جب تک ہم حقیقت کا سامنا نہیں کریں گے جب تک ہم اس لڑائی کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. جیسے ابھی مجھے یاد آیا جب میرے بھائی شوکت بھائی نے کہا جب اچھے بڑے ریسٹورینٹ میں آدمی کھانا جانے جاتا ہے نا تو 1000 روپے کا اگر بل بنتا ہے نیچے ٹیکس لکھا ہوتا ہے. ایک کسٹمر سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا آپ اس کا ٹیکس دیں گے. پھر اس کے بعد ہوٹل مالکان جو ہوتے ہیں نا پھر وہ نیگوزیشن کرتے ہیں ٹیکس والے سے، کیونکہ یہ جو بھی کام ہو رہا ہے نا وہ بیچاری عوام کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. عوام ہی پس رہی ہے ہر کام کے اندر. مجھے ایک بات بتایا کہ کیلے والے کو میں نے اس دن کہا رمضان میں کیا کلو درجن کیلا 150 روپیہ درجن ہے. تو ہمیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے نا یہ جو مہینہ تھا نا یہ اللہ کا مہینہ تھا. ہم کہتے سیزن ہے، دھندے کا سیزن ہے، تو ہمیں مار تو پڑے گی. کبھی کرونا کے حوالے سے پڑے گی، کرونا بھی مار پڑی ہمیں نا. ہم رعایت نہیں کرتے. اچھا یہ بات ہوتا ہے نا، یہ بات ہوتا ہے مطلب کہ یہ بات سے میرے اتفاق کریں گے کہ آپ کے جو دکاندار ہیں یا جو کاروباری افراد ہیں، اب میرا خیال ہے کہ اب ہمارے ہاں جو ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ ناجائز منافع خوری اور 2 نمبر دھندا جو ہے کچھ زیادہ ہی پنپ گیا ہے. اسی طرح ہوا ہے ایسا. ایک تو رشوت بہت زیادہ دیتے ہیں، دوسری سود کا کام بہت کرتے ہیں. آپ یقین مانیں ہمارے کچھ ایسے دکاندار ہیں وہ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ اچھی طرح یہ سود ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں سودی جتنا بھی نظام ہو مگر سود اتنے پیار سے اتنے شوق سے لیتے ہیں. مولا مرتا نہ کیا کرتا، میں لے لوں کسی طریقے سے، میں اس سے لے لوں اس کے ساتھ سود تو میں دیتا رہوں آہستہ آہستہ. ہمارے سب سے بڑی دوسری بات یہ ہے کہ میں بالکل سچ کہنا چاہوں گا چاہے کچھ بھی رزلٹ ہے اس چیز کا کوئی مجھے اس کی پرواہ نہیں. بات حقیقت اور سچ کرنی بالکل سچ ہونی چاہیے. جو ہے ان 3 دنوں میں کچھ ایسے دکاندار تھے جنہوں نے 2 نمبر 4 نمبر 8 ساری چیزیں سارا مال بیچ دیا انہوں نے. یہ بات اور مسئلے کی بات ہے کہ ریٹیلر زیادہ فائدے میں رہا اس لیے اس کا سارا مال بک گیا. ابھی جبھی بیچارے وہ جو ہول سیلر پیچھے بڑھ رہے ہیں. میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ دکاندار ایسے تھے جنہوں نے 1 روپے کا کاروبار نہیں کیا مگر اللہ کا شکر ادا کیا. کچھ دکاندار ایسے تھے کہ کروڑوں روپے کی معاملے کرنے کے بعد بھی ٹیلی فون کر کے کہا کیا حالات ہے، کہنا مارکیٹ برباد ہو گئی، بہت برے حالت. کوئی ایک دکاندار اس پورے پاکستان میں بھوکا نہیں سویا. کوئی ایک دکاندار ایسا نہیں. جب لڑکوں کی تنخواہ کی باری آئی نا اس نے دکاندار نے رونا شروع کر دیا، یار حالات نہیں ہے یار.
ان کے بچے بغیر عید کے رہ گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ منافقت میں ہو گیا نا, منافق ہو گئے نا ہم لوگ. ہم جب تک اللہ اور اللہ کے دیکھا آپ نے بڑی اچھی بات کی, تجارت جب تک ہم نبی پاک سنت کی ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم سیٹ نہیں ہو سکیں گے. آپ لیوش بات کی نا آپ نے, بہت اچھے میں کہتا ہوں کہ لیوش جو ادارے تھے نا, جو جتنے ہوٹلس تھے خاص طور پہ اور شادی حال, اس سے کرونا باہر نکلا ہی نہیں اللہ کے حکم سے. انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا, سینیٹائزر بھی پڑے رہتے, اور سارے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں نا, جو پیسہ خرچ کرے گا. کرونا کا علاج ہی پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ بیچارے سبزی والے, ریڑے والے, یہ ندی والے, یہ کچی آبادی والے, یہ تو اللہ کے سہارے نکل جاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ دیکھیے, یہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا میرے خیال میں وقت ختم ہو رہا ہے, اس لیے ہاں جلدی کریے تاکہ میں اس میں تھوڑا سا لے لوں آخری بات کر لوں. موقف ان کے. ہمارے اس ملک میں, اس پاکستان میں سب سے اچھی بات پتہ کیا ہے, بولے یار احتیاط کرو. وہ کہتے ہیں یار جو رات قبر میں لکھی ہے وہ باہر نہیں. یہ والا پرابلم ہے. مطلب یہ کہ یہ بات تو درست ہے, جو رات ہے, لیکن یہ کہ احتیاط, اللہ نے بھی فرما دیا احتیاط. ہاں احتیاط کرو. کرونا اپنے اوپر نہ لاگو کرو, ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کسی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ آج جو بھی کرونا ہے, اس میں تمام ہمارے جو طبقات ہیں ان کی اپنی گناہوں کی یہ سزا ہے. معروف بھائی ایک لفظ میں بتا دیجئے گا کہ مرغی کے حوالے سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, کھانا چھوڑ دیں یا صبر کریں؟ بالکل کھانا نہ چھوڑے. میں خود اس وقت چکن گھر میں میرے پکی ہوئی تھی, میں کھا کر آیا ہوں. مرغی کے گوشت میں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ بلا جھجک کھا سکتے ہیں. آپ کے پاس جو ایکسپرٹس ہیں, آپ کسی وقت بھی کہتے ہیں. اور ریٹ کب کم ہوں گے یہ بتائیے سر. ریٹ کا یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے کہا رسد اور طلب کی بات ہے, جیسے یہ بیماری کم ہوگی تو یہ اپنے آپ ہی ریٹ نہیں چاہے. ریٹ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مڈل مین جو ہے اس کا نہ ہینگ لگتی ہے, نہ پٹکری لگتی ہے, رنگ چوکھا. چھوڑی ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ تو بیماری کچھ نہیں ہے. اس پاکستان کی پبلک نے کتے گدھے کھا لیے تو باقی نہیں. وہ یہ تو ان سے پوچھتے تھے کیا حقیقت ہے کہ ریسٹورینٹس وغیرہ میں یہ عموماً جو ہے مردہ چیزوں کے ناجائز حرام چیزوں کی زیادہ ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ میں جہاں تک میری معلومات ہے اور جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ریسٹورینٹ ایسا ہوگا یا کوئی بھی ادارہ ایسا ہوگا جو ایسا گوشت یا ایسی چیز کھلائے گا. یہ ہم سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کوئی ایسی وہ نہیں ہے, اور جو کرے گا تو وہ دنیا میں ہی بھرے گا. بہت شکریہ تینوں حضرات کا, بہت شکریہ. میرا اپنا ذاتی رائے. ناظرین بات یہ ہے کہ بات تو بہت ساری تھی ہم کرتے ہیں, لیکن محدود وقت کے ساتھ جو بھی باتیں کی ہم یقینی طور پہ جو بھی رزلٹ نکلتا ہے وہ آپ نے نکالنا ہے. میری جانب سے اللہ حافظ.